Hadisul Arba'un 40. hadis. An İbn Umar radıyallahu anhuma kâle akhada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bimenkibeyh fekâle kun fid dünya keenneke garibun ve âbiru sabilin. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. İbn Umar radıyallahu anh'dan rivayet alıyor, ondan razı olsun Allah Teala. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim onu ilimde monday karmadı deydi. İlimde monday karmadı monday. Sen dünyada bir çocuğun siyahtı bolca bir yoldu kesip baracatkan bir yolcu siyahtı bol dedi deydi. İbn Umar aytti anan deydi. Eğer keşkirtirsen tаңды kütpö. Eğer taң attırsan keşti kütpö. Sen oruğundan aldın, densoluğundu kanimet de bilgin. Naşatkada densoluğundu oruğu kelelekten aldın, densoluğu ağındı bilgin. Oşonu barktay bilgin. Ölümünden aldın, jaşoğundu, tiri uağındı, oşonu paydalana bilgin. Oruğu kelip kalbastan burada densoluğundan paydalanıp kal. Ölüm kelbesinden burada jaşoğundan paydalanıp kaldı. İnsan dünya üçün yaratılgan emes. Dünya insan üçün yaratılgan. İnsan balası ibadat üçün yaratılgan. Ошондуктан insan balası бул жашоодо жакшы ibadattар менен Allah buyurgan ibadattар менен алек болуш керек. Muna akada Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bimen kibey. Meni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilimden karmadı deydi. Bul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köngül bur degeni. Onda iniden kelip karmağanı артынан kelip iniden karmağanı köngül bur meni sözümü. Meni sözümdü uq, meni nasihatımdı uq degeni. Peygamberimizin rahimduluğunu karan. Peygamberimizin borukerliğini karan. Emi azırlık kezde артыңдан келіп тұрып біреу енеңден қорқытып қарма. Қорқытып айтады. Бұл тура емес. Бұл сүннетке лайық емес. Біреу енеңден қармайды, артыңдан бір қорқытып келеді. Bir çocuk geledi. Bu doğru emez. Bir Müslümandı çocuğu bu doğru emez. Çocuğu bir nasihat aytı bu doğru emez. Buna oşonduktan nasihat aytkanda aybay eğer ayta turgan bolsa bildirip aytуу керек. Rahimduluk menen. Anan артынан келип ана ининден кармап катты уруп мындай эме кылганы дурус эмес. Antiken insan balası da kun fid dunya ke anneke garibuna ve abirus sabil. Sen bul jaşodo çoğuçu siyahtı bol deydi. Je bir yoldu kesip barajatkan joloçu bir saparda жүрген bir joloçu bir yoldu kesip barajatkan joloçu siyahtı bol deydi. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله حليم خبير. Hiçbir can erten iş emne iş jasарын bilbeyt deydi. Hiçbir can kaysıl jerde ölörünü de bilbeydi. Bирок Allah Taalamına Allah bilүүчү kabardar deydi. Ebi jolooçu kim bul? Bir жерге бараттагын баарыңыздар жолоочу болосуздар. Bir saparga çıkkanda bir жерде жолоочу болуп ошол жерде bir dem alıp bir iki gün andan ары saparыңызды улантасыз. Мына ушундай элебиз биз дүйнөдө. Өзү bir жолду kesip бара жаткан жолоочу сыяктуубуз. Жолоочу ошол жерге түшөт. Ошол жерде bir iki gün түнөп алса, içine azıktanып алса, dem алып алса, андан ары кете турган инсан. Ошол жерден bir үй сатып ала албайт. Ошол жерден bir туруктуу кала албайт. Ал жолду kesip бараткан адам. Аны баарысы билет, бул чоочун экендигини. Ошол жерден үй сата албайт. Ошол жерден bir аялга үйлөнө албайт. Анткени ал жолоочу. Ошол жерде bir жашай албайт туруктуу болуп. Анткени ал жолоочу. Дүйнөдө дал ошол жолоочудай бол дейт. İnsan balası кетет bir gün. Мына ошондуктан эртең кеткенден кийин эмне күтүп турат аны? Бул жашоо bir өткүнчү жашоо. Жолоочу сыяктуу bir жолоочу бол дейт. Ал эми акырет жашоосу түбөлүк. Ал жерде жолоочулук жок эми. Bir жолду кесип өтүп барбайт эми эч ким ал жерде. Ал жерде түбөлүк калат инсан баласы. Акырет жашоосу. Бул жашоо bir жолду kesip бара жаткан bir жолоочу сыяктуу бол дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem.
Мындан мақсат, сен бұл жашоону өзүңө түбөлүктүү деп ойлобогун сен өзүңдү дейт. Сен бұл жашоодо убактылуусуң деген. Сен дүйнөнү кууп, ээрчип, бұл жашоону түбөлүктүү деп ойлоп калба дейт. Инсан баласы айрыкча аябай жана акчасы көбөйгөндө өздөрүнү бул дүйнөдө түбөлүктүүдөй сезип калышат. Ошол жашап аткан имараттарында, чоң үйлөрүндө өздөрүнү түбөлүктүүдөй сезишип калат. Кудум алар ушул үйдө түбөлүктүүдөй жашагандай өздөрүн сезишет. Канчанын жаназасын окудук мына. Эртең мына ушул инсан, бул инсан ушул үйүнү жасап бүттү, ушунда жашаса керек деген инсан мына өлүп кетти. Өткөндө бир жаназа болду. Баласына үйлөй турган. Баласынан чоң бир үй салган. Мына 7 күн калды дегенде баласы үйдөн өтүп кетти. Ошол үйгө, ошол чоң имарат, особняк үй, ошого эми киргизем баламды үйлөймүн деп турган убакытта баласы өлүп калды. Эртең той кылам деген инсан атасын чыгарып атат. Бар инсан бул дүйнөдө убактылуу. Мисалы үчүн кээ бир спортсмен жигиттер, аябай залга барып ойногон жигиттер, буларды карап туруп, бул балдар көп жашаса керек, аябай ден соолуктуу. Алда качан эле кепинге оролуп кабырга кирди. Аппарат менен жатат, бир бөйрөгү жок. Же бир жеринде эмеси бар, бир оорусу менен жатат. Жашап атат. Мына бир шейх айтат, бул жерде шейх Бадыр. Бир больницага ошол бир кишини зыярат кылганы бардым дейт. Алымдар оорулууларды көп зыярат кылат. Анан барсам дейт, бир жигит жатат, 1 жылдан бери жатат экен. 1 жылдан бери буту колу кыймылдабайт дейт. Колуну да кыймылдата албайт дейт. Бирок ошол деңгээлде Куранды алдына коюп койгон, окуп атат Куранды дейт. Ким ачып берет сага десем, бул Куранды десем, колуң бутуң кыймылдабайт экен, баш эле кыймылдайт. Тил эле сүйлөп турат. Ошондо дейт, мен бул жактагылардан жардам сурайм, медсестралардан, же врач кирип калгандан, же туугандарым келгенде ушуга бет ачып берип койгула дейт. Алла азыркы кезде ден соолуктуу инсан мамдат намазга келбей атат. Ден соолуктуу инсан, аябай ден соолугу чымыр денелүүлөр намаз окубайт. Арам нерселерди таштабайт. Мүмкүнчүлүгү бар илим алганга, мүмкүнчүлүгү бар Куран окуганга, Куран жаттаганга, бирок окубай атат, үйрөнбөй атат. Бул эмне деген нерсеси? Алла берген ден соолукту эртең алып койушу да мүмкүн. Эртең ошол алып койгон ден соолукту кайра берип койгон болушу да мүмкүн. 15 жылдан бери ооруп жүргөн инсан бир күн дагы ден соолуктуу болуп калышы мүмкүн. Аябай ден соолуктуу болуп жүргөн инсан эртеси ооруп калышы мүмкүн. Биздин жан Аллахтын колунда. Ошондуктан инсан баласы өзүн түбөлүктүү деп сезбесин бул жашоодо. Жанагы желкесине, инине кармаганда ушундай Ибн Умардын жүрөгүнө ушундай жетти. Мына ушул сөз анан айтты. Изе амсайта фала тантадир as-sabah. Эгер кечиктирсең, таңды күтпө деди. Эртең ким бар, ким жок. Wa iza asbahta fala tantadhir al-masa. Эгер де кечкиртирсең, таңды күтпө деди. Эгер кечкиртирсең, таңды күтпө, таң аттырсаң, кечти күтпө деди. Эртең эч ким не иш кыларын билбейт. Эми инсан баласы бул жашоодо убактылуу. Мына караңыз. Рамазанга Аллахка барыбыз жеткирген болсун. Рамазан бир жылда келе турган бир конок. Рамазан келгенге мына сүйүнсө, пайгамбарыбыз бейишке кирет деген. Жакшы бир конок келетат. Конокту жакшы тосуп алышыбыз керек. Илим менен, ибадат менен тосуп алышыбыз керек. Рамазандан Рамазанга чейин ким бар, ким жок. Мына кээ өткөн Рамазанда мына ушул сапты карасам, кээ бир туугандарыбыз бар эле. Şu meçitte 5 vakit namaz okuşat эле. Алар эми жок мына бул Рамазанда. Мына өткөн жылы мына Рамазандын эртеси деген күнү бир инсан өтүп кетти. Рамазанга мына бир күн калды дегенде ошол инсандын жаназасын окудук. Мына Рамазанга киребиз дегенде. Мына ошондуктан инсан баласы бул жашоо өтө убактылуу экендигини,
Уақытты текке кетіріп қойбау екендігini, ибадат менен өткөрүү екендігini өтө жакшы билиш керек. Егер вахуз мин сиххатика лимарадик, өзүңдүн ден соолугуң бар уақытта оору келелектен алдын ошол ден соолугуңдан пайдаланып кал. Куранды жаттап ал, окуп ал, ибадаттарды жасап ал. Эртең оору келгенден кийин, инсан баласына оору келгенден кийин, bir жерине суук өткөндөн кийин, bir жери bir балекетке жолуккандан кийин мындай илим мажлистерине келе албай калат. Жамаат намаздарына чыга албай калат. Келе албай калат, үйрөнө албай калат, окуй албай калат. Анда жанагы өзүнүн аттин кылган өзүгө душман болот. Кана ошол бош убакыттар, кайда ошол жаттай турган, Куран жаттай турган күндөр, окуй турган күндөр. Ал күндөрү жүргөн, ар ким менен гыйбат кылып, ар кимдин артынан сүйлөп. Ва хуз ва мин хаятика лимаут, өлүм келүүсүнөн алдын жашооңду жакшы бил, муну ганимет бил дейт. Мына канча деген адамдар өтүп атат. Биз да ошолордун катарынан өтөбүз бир күн. Бизде эле убактыбыз. Мына ушул мечитте дагы 100 жылдан кийин башка бир адамдар отурган болот. Да 150-200 жылдан кийин биз болбойбуз бул жерде. 150 жыл мурда, же 100 жыл мурда, 50 жыл, 60 жыл мурда бул жерде кимдер отурган? Же 20 жыл, 15 жылда мурда башка имам болгон, башка имам маселе кылып турган бул жерде. Башка бир жамааттар болгон. Жок, азыр ошолор катарыбызда. Алар бул жашоодо бир жолоочу сыяктуу. Биз деле бул жашоодо жолоочу сыяктуубуз. Мына ошондуктан күн сайын инсан баласы төшөккө жатуудан алдын эртең кандай иштерди жасасам, кандай сооп ишти жасасам, эртең мен үйрөнсөм, эртең кайсы илим мажлисине барсам, эртең канча аят жаттасам, канча хадис окусам, мына ушуну ойлонуп жатыш керек. Азыркы кезде жахилдер эртең кандай күнөө жасасам деп укташат. Канча деген инсандар уктагандан кийин эртең менен турбай калып атат төшөгүнө. Аллах өзү сактасын. Канча деген инсандар жатат төшөгүнө, эртең менен турбайт ошол жаткан төшөгүнө. Кандай абалда кетти ошол инсандар эми? Бир инсан, өткөн салихиндерден бир инсан, бир ибадаттарга кайдыгер бир инсанды кабырдын алдына жетелеп барды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мен мурда кабырды зиярат кылууну тыйган болчумун дейт. Анда адамдар ширкти түшүнө элек болчу. Кийин адамдар да ширктен кайткандан кийин мен уруксат бердим деген. Кабырстанды зиярат кылгыла дейт. Акыретти эстетет дейт. Бирок чектен чыкпай, ширк нерселерди жасабай ал жерге барып кыйкырбай, Куран жана сүннөттүн негизинде адеп менен бир сабак алса болот ошол жерде. Бир инсан, өтө бир салих инсан, бир ибадаттарга кайдыгер бир инсандын колунан жетелеп, бир кабырдын алдына алып барды дейт. Анан сурады жанагы инсандан. Мына ушул кабырдын ээсинин ушул кабырдагы инсандын ордунда болгонунда эмне кылат элең? Аллах Тааладан эмне сурайт элең деди. Эмне сурайт элең десе, жанагы инсан Аллах Таала мени бул жашоого кайтарса, салих амалдар жасап келсем деди. Андай болсо сенин мүмкүнчүлүгүң бар го алы. Сен кабырга кире элексиң го алы. Мүмкүнчүлүгүң бар го сенин. Эми мейли бул кабырдагы мүмкүнчүлүгү жок. Кабырдагы дагы ушуну максат кылып жатат. А сенин мүмкүнчүлүгүң бар го. Мына сенин азыр каалаганың бар. Мына азыр сенин каалаганың бар, деди. Мына ушундай насаат кылышкан. Мына ушундай адамдарды жакшы чакырыш керек экен. Ден соолук барда Куранды окуганча, илимди алганча, ибадатты жаса, даватты кыл, адамдарга жакшылыкты каала. Эң жакшы жакшылык бул Аллахты таанытып алган адамдарга. Бул эң сонун жакшылык. Мына ошондуктан инсан баласы өзүндөгү ибадат, мына ушу өзүндөгү берген неаматтарды баалай билиш керек, Аллахка шүгүр келтириш керек. Шейх айтат, Масжидин Набауиде чоң атам менен дейт, ошол таравих, тахаджуд намазында болдук дейт. Бир инсан бир буту жок экен дейт. Сүйлөй да албайт экен дейт.
Ошол инсанды таң калдым дейт. Өз көзүм менен көрдүм дейт. Жанагында эме менен сүйөнүп турат дейт. Таяк менен ошол сүйөнүп турат дейт. Тахажжуд намазга келген таягын таштаган. Анан 5 салам менен дейт, 5 салам менен тахажжуд намазды бир буттап окуду дейт. Бир буттап туруп окуду дейт. Өз көзүм менен көрдүм дейт. Эми азыркы кезде эки буту барларчы, эки көзү көрүп аткандарчы, эки кулу угуп аткандарчы. Не алар келбей жамаатыбызга? Эки буту басат го. Бир жерде аш болсо, бир жерде той болсо, же бир жерде бир бидаатка чакырылса жети барат го. Бир жерде оюн күлкү болсо, бир жерде ат оюн болсо, бир жерде короз оюн болсо жети барат го. Ибадатка убактысы жок алар эми. Тура албайт. Таравих келме келбейсиң десе, жок мен тура албайм мен дейт. Тура албайм дейт. Таравихке мына Рамазан келди. 3 сап болот. 3-4 күн өткөндөн кийин 3-чү сап жоголот. Анан да 2 күн өткөндөн кийин да 1 сап жоголот. Анда акыры барып 1 сап калат. Ана бар качып кетет. Алардын эки буту аябай сонун. Тоокты кууса жетет. Бир койду кууса жетет. Урса итти өлтүрөт. Мына кайда? Мына ошондуктан инсан баласы өзүнө берилген неаматтарды жакшы билиш керек. Ол убакытты текке кетирбешибиз керек. Күн сайын окуп үйрөнүңүз. Мына ошондуктан бул хадистерден бир пайда алганыбыз өзү жакшы. Мына имам ан-Навави рахимахулла аябай сонун хадистерди мына бизге пайгамбардын хадистерин мына топтоп берди. Имам ан-Навави рахимахулланын 40 хадис китебини мечиттердин бардык мечиттерден тапсаңыз болот. Дүйнөдөн тапсаңыз болот. Көп алымдар 40 хадис жазган. Не үчүн калбады? Алымдар айтат, имам ан-Навави ихлас кылган ошол үчүн калган дейт. Имам Шафи Муаттаны жазганда, көп Муатта жазылганда. Анан имам Шафиге келет да. Баары эле Муатта жазып атат. Имам Малик. Баары эле Муатта жазып атат. Сиз жазбайсызбы? Деп айтышканда, Аллах разылык үчүн жазылган нерсе калат, Аллах разылык үчүн жазылбаган нерсе өчүп кетет дейт. Мына имам ан-Навави ихлас кылган, ошон үчүн калды бул кишиники. Болбосо канча деген 40 хадис китептер бар. Алардыкын үммөт пайдаланган жок азыр. Бирок 40 хадисти кайсы мечитке кирген, кайсы мамлекетке барган табасыз. Бүт үммөт кабыл алган китеп. Буну ар бир инсан жатка билиш керек бул хадисти. Шейх Бадыр айтат, Африкага барып калдык. Африка мамлекетинде күн сайын мен мечитте ушул 40 хадисти шарктап да сабак бере баштадым дейт. Күн сайын адамдар келип ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп исламды кабыл алып баштады. Мына ошондуктан ихлас кылыш керек. Бир алым бир китеп жазып анан рия болуп калбасын деп анан коркуп деңизге таштай берген экен. Коркуп анан деңизге таштай берген экен. Бир күн караса, бир канча убакыт өткөндөн кийин бир шакирти ошол китептен сабак берип атыптыр. Ихластуу болсо Аллах Таала ал сууга агып кетеби, шамалга учуп кетеби, Аллах Таала келтирип коет. Ошондуктан ихлас болсун. О илим мажлисине келгенде да ихлас болсун. Бул жерге келгенден кийин уктап кетпеңиздер. Бир нерсени окуп үйрөнүп кетиңиздер. Бул жакшылык, Аллахтын бирлиги, пайгамбарыбыздын сүннөтү, бул жакшылык. Шайтан тосот мындай нерселерди. Мына ошондуктан эң биринчи кезекте илим алыңыздар. Үйрөнүңүздөр. Валлаху алейм, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи